नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा ट्रेन ने प्रथम देखार षष्ठ भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। एह मध्य 15 दिन बीती जाइछि। रजत और अरुण को कार्य अग्रगति घटी गोपन तदंत द्वारा बहुत किछि प्रमाण मिली। एबे से दिन आसीगला जो दिन आदित्यर हियरिंग हेबो। संबित घर आसी पहुँची जाइछन्ति। एहा मध्यरे शोभन बाबू अदिति को पाखकु डाकी सबु प्रमाण देखि कोर्टे किपरि प्रेजेंट कराजिबो बुझाइछन्ति। एथिरे शेफाली देवी अदिति को पूर्ण सहयोग देइछन्ति। निर्धारित दिन अदिति उठी निजर पूजा पूजी सारी संबित बाबूंक सह कोर्टे पहुँची गला। मिताली देवी से दिन उपवास रही आदित्यर मंगल मनासी ठाकुर घरे अखंड दीप पाखे बसी दुर्गा सहस्र नाम जप करिबारे मग्न रहिले। सकाळु सकाळु पुलिस आसी आदित्य को कोर्टे हाजर करने को नहीं जाइछन्ति। अदितिर आज परीक्षा। हठात फोन बाजिला। फोन उठाई देखिला शोभन बाबू। फोन उठाई प्रणाम जनाई कहला, अंकल आपणक पाखकु फोन करने को जाई थांती। आज जे मो पई अग्नि परीक्षा, आपण मते आशीर्वाद करंतु। आज जेपरी ए अग्नि परीक्षा रे विजयी हेबी। बेटा आशीर्वाद मोर सबुबेले तो पई अछि। केवल एति कहिबी संयम रक्षा करिबु, उत्तेजित हेबु नहीं। सरकारी वकील तते उत्तेजित करने को चेष्टा करिबो। तू केवल शांत रहिबु। तो पछरे शेफाली बसिथिबो। कोर्टे रजत और अरुण मध्य उपस्थित थिबे। एपरिकी संजीत मध्य थिबो। ऑल द बेस्ट बेटा, गो हेड कही फोन रखीदेले शोभन बाबू। परे परे निरुपमा फोन करी कहला, दीदी माँ तुमर साथी रे अछंती, भय करिबो नाही। आज मध्य मु जीवी नाही। मो आदि पाई मु व्रत रखिछि। बाबा जीवे। शोभन बाबू और निरुपमा ठारू फोन पाई अदिति मानसिक भावे निजको प्रस्तुत करी संबित बाबूंक सह कोर्ट जीवाकू प्रस्तुत हला। ठीक 10:30 बेलू कोर्टे पहुँची देखिला बाहरे आदित्यर कॉलेज पिला माने भिड़ जमाइछन्ति। पिला मानकू अतिक्रम करी आसीबा समय शुणिला पिला माने ताकू उत्साहित करी ऑल द बेस्ट मैम कहउछन्ति। सेते बेलकू शेफाली देवी आसी जाइथांती। शेफाली देवी को देखी अदिति मनरे सत सिंहर बल आसीगला। जज आसी आसन ग्रहण कला परे अदालत कार्य आरंभ होला। जज आसन ग्रहण करी सरकारी वकील को अदालत कार्य आरंभ करने को अनुमति देले। सरकारी वकील शुक्ल बाबू निज आसन उठी निजर वक्तव्य आरंभ करी कहले, योर ऑनर अभियुक्त आदित्य मिश्र जदिओ देखा अत्यंत साधासीधा वास्तव में सेमिति नुहंती। से जड़े निम्न स्तर व्यक्ति। जड़े निरीह झील को भल पाई विवाह करियर प्रतिश्रुति देई ता सह संपर्क रखिले। इंजीनियर हेला परे अन्य झील सह संपर्क आरंभ कले। पूर्वतन प्रेमिका यह जानी जेतेबेले विवाह करने को जिद धरिला ताकू डकाई अत्यंत नृशंस भावे हत्या कले। यह द्वारा से दुईटी हत्या करिसेंती। मृता श्वेता महांती को हत्या करने सह ता गर्भरे बढ़ुथिबा संतान मध्य से हत्या करी। एणु एपरी अपराधी को कठिन कठिन दंडरे दंडित करने को मु अदालत को अनुरोध करुछि, जहाद्वारा एपरी अपराध भविष्य में कहीं करेंगे नहीं। जज अदिति को चाही कहले, मिस अदिति नाउ योर टर्न। अदिति निज आसन उठी कहला, थैंक यू योर ऑनर। आम सरकारी वकील बोधे बहुत क्राइम नोवेल पढ़ती, एणु कहानी माध्यम एते कथा कहीदेले। मोर क्लाएंट हत्या होइतिबा श्वेता को जानती नहीं, एणु हत्या करिवार प्रश्न उठू नहीं। शुक्ल बाबू संगे संगे कहले, बेकार कथा कही अदालतर समय बर्बाद करिवार माने नहीं। आपणक पाखे कौन प्रमाण अछि जे आदित्य मिश्र से झील को जानती नहीं बोली? आदिति सामान्य हसी पचारिला, आपणक पाखे कौन प्रमाण अछि जे मो क्लाएंट से झील को जानती? प्रमाण तो अछि, ताच्छल करी कहले शुक्ल बाबू। से आदित्य पाखकू जाई पचारिले, हत्या दिन तुमे गांधी पार्क निकटस्थ फ्लैट को जाइथिलो? हाँ किंबा नाही रे उत्तर दियो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। संगे संगे अदिति कही उठिला, मो महकिल को एपरी प्रश्न पचारि बाध्य करा जाउछि आज्ञा। अपराध स्वीकार करने को अदालत को अनुरोध करुछि। शुक्ल बाबू को मु एक प्रश्न ए संबंध में पचारि। येस प्रोसीड कहले जज। अदिति शुक्ल बाबू को चाही पचारला, कहतु शुक्ल बाबू आपण अपराधी को निर्दोष प्रमाण करने को जो मोटा रकमर लांच नेउथिले ताहा एबे नेउछंती ना नाही? हाँ किंबा नाही रे उत्तर दियंतु। शुक्ल बाबू थ थ म मत होई कहले, ए केमितिका प्रश्न? जज कहले, डिफेन्स ठीक कहिसंती, आपण एपरी हाँ किंबा नाही रे उत्तर देबाकू कहि परिबे नाही। शुक्ल बाबू मुंड तळ करी कहले,
ସରି। ସେ ଆଦିତ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ସେଠାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ଅଦିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ୟୋର ଅନର, ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ଯେଉଁ ପଦବୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଦାଲତକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ ପଚରାଯାଉ। ମିଷ୍ଟର ଶୁକ୍ଳ, ଡିଫେନ୍ସ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପରାଧୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଓକେ ୟୋର ଅନର। ଶୁକ୍ଳବାବୁ ଆଦିତ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ଵେତା ସହ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଅଦାଲତକୁ ଆଗରୁ ଜଣାଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ପଚାରିଲେ ଶୁକ୍ଳ। ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ହତ୍ୟା ଦିନ ମୋତେ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଏକ ମହିଳାଠାରୁ। ସେ ମୋତେ ନିଜକୁ ନିରୁପମା ବୋଲି କହିଲା। ଏ ନିରୁପମା କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶୁକ୍ଳ। ମୋର ବାଗ୍ଦତ୍ତା, ଯାହା ସହିତ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ନିରୁପମାଙ୍କ ଭଏସ୍ ଜାଣିପାରିଲେନି କିପରି? ମୁଁ ତାକୁ ଭଏସ୍ ଅଲଗା ଶୁଣାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ତାର ଥାର୍ଡ଼ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ହେତୁ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଅଲଗା ଶୁଣାଯାଉଛି, କହିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶୁକ୍ଳ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ସେଠାରେ ନିରୁପମା ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ଏକ ଝିଅ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତା ଛାତିରେ ଏକ ଛୁରୀ କିଏ ଭୁଷି ଦେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଶୁକ୍ଳଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୁରୀ ବାହାର କରିଦେଲି। ହଠାତ୍ ଏ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲି କିଏ ଯେମିତି ମୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଆସି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଲା, କହିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଆ ନା? ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, କହିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ଶୁକ୍ଳବାବୁ ଫାଇଲରୁ ଏକ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଦେଖାଇଲେ, ଯାହାକି ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଶ୍ଵେତାର ଏକ ଫଟୋ। ସେ ଫଟୋରେ ଦୁହେଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ କହିଲେ, ୟୋର ଅନର, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଫଟୋ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଆଦିତ୍ୟବାବୁ ଶ୍ଵେତାକୁ ଜାଣନ୍ତି, କହି ଅଦିତି ଓ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ। ଅଦିତି ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲା, ୟୋର ଅନର, ଏମିତି ଏକ ଫଟୋ ମୋ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କହି ଏକ ଫଟୋ ଫାଇଲରୁ ବାହାର କରି ଜଜ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା, ଉଭୟ ଫଟୋରେ ପୁଅ ପିଲାର ପୋଷାକ ଓ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏକା ପ୍ରକାର, କେବଳ ମୁହଁ ଅଲଗା। ଶୁକ୍ଳବାବୁ କହିଲେ, ୟୋର ଅନର, ଆଜିକାଲି ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ କରି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଡିଫେନ୍ସ ଦେଇଥିବା ଫଟୋ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଅଦିତି ହସି କହିଲା, ୟୋର ଅନର, ଶୁକ୍ଳବାବୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ ହୋଇଥିବା କଥା। ତେବେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଫଟୋ ପୂରାପୂରି ଅରିଜିନାଲ, ବରଂ ଶୁକ୍ଳବାବୁ ଦେଇଥିବା ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ଫଟୋ ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ବିକ୍ରମ ଆଦିତ୍ୟଠାରୁ ମୋଟା ଓ ଡେଙ୍ଗା। ଜଜ୍ ଶୁକ୍ଳଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜଜ୍ ଶୁକ୍ଳବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି? ଶୁକ୍ଳବାବୁ କହିଲେ, ୟୋର ଅନର, ଡିଫେନ୍ସ ଦେଇଥିବା ଫଟୋ ଯେ ଅରିଜିନାଲ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଦିତି ନିଜ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ଜଜ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା, ୟୋର ଅନର, ଏ ଫଟୋ ମୁଁ ସିଧା ଶ୍ଵେତାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଆଣିଛି। ଦେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବର ଶ୍ଵେତାର। ଶୁକ୍ଳବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ଵେତାର ନମ୍ବର ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଅଦାଲତକୁ ଜଣାଇବେ କି? ୟୋର ଅନର, ଏହା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଇଟି ମହାନ୍ତିଠାରୁ ଆଣିଛି। ଏକ ୱିଟନେସ୍ ହିସାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଅଦାଲତ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, କହିଲା ଅଦିତି। ଗୋ ହେଡ୍, କହିଲେ ଜଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୋର ଅନର। ସୁଇଟି ଆସି ୱିଟନେସ୍ ବକ୍ସରେ ହାଜର ହୋଇଛି। ଅଦିତି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ମିସ୍ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି? ସୁଇଟି କହିଲା, ହଁ, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ, ସେ ମୋ ସାର୍। କିପରି? ପଚାରିଲା ଅଦିତି। ମୁଁ ସିଇଟିରେ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୋର ମେକାନିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କହିଲା ସୁଇଟି। ଆଚ୍ଛା, ମୃତା ଶ୍ଵେତା ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ପଚାରିଲା ଅଦିତି। ମୋ ଦିଦି, ମୁଁ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ, କହିଲା ସୁଇଟି। ଆଚ୍ଛା ସୁଇଟି, ଏ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଦେଖି କୁହ, କେଉଁ ଫଟୋ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ପଚାରିଲା ଅଦିତି। ବିକ୍ରମ ଓ ଶ୍ଵେତାର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ସୁଇଟି କହିଲା, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଫଟୋ। ଦିଦି ଓ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଯେ କି ଆମେରିକାରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ, କାରଣ ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଏକା ଥିଲେ। ବାକି ରହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦିଦିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, କହିଲା ସୁଇଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଇଟି। ଶୁକ୍ଳବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅଦିତି କହିଲା, ୟୁ ଟର୍ନ। ଶୁକ୍ଳବାବୁ ଯାଇ ସୁଇଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ସହ ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା? ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ତୁମେ ଜାଣିନ।
ସୁଇଟି କହିଲା ଆମେ ଖାଲି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନଥିଲୁ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ସେ ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ କଥା ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲା। ଦିଦି ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଥିଲା। କହିଲା ସୁଇଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯାଇପାର, କହିଲେ ଶୁକ୍ଳବାବୁ। ଅଦିତି କହିଲା ୟୋର ଅନର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ୱିଟନେସ୍ ବକ୍ସ ନିକଟକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବିନିତା ଦେବୀ ଆସିଲା ପରେ ଅଦିତି ପଚାରିଲା ମ୍ୟାମ୍, ବିକ୍ରମ ସାମନ୍ତରାୟ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୟାକରି ଅଦାଲତକୁ ଜଣାଇବେ କି? ବିକ୍ରମ ମୋ ଭାଇ, କହିଲେ ବିନିତା। ପୁଣି ଶ୍ଵେତାର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା ଏ ଝିଅକୁ ଜାଣନ୍ତି? ଏ ପରା ସେଇ ଝିଅ ଯାହା ସହିତ ବିକ୍ରମର ମ୍ୟାରେଜ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କହିଲେ ବିନିତା। ଝିଅ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ? ପଚାରିଲା ଅଦିତି। ନାହିଁ, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏ କଥା ମୋତେ ବିକି ଫୋନରେ ଜଣେଇଥିଲା। ମୁଁ ରାଜି ଥିଲି। କହିଥିଲି ଭାରତ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି, କହିଲେ ବିନିତା। ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ଅଦିତି ପଚାରିଲା ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ, ବିକିର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଆମ ଘରକୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି, କହିଲେ ବିନିତା। ଶୁକ୍ଳକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ୟୋର ଟର୍ନ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଅଦିତି ବିନିତାକୁ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଜଜକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଵେତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁକ୍ଳବାବୁ କହିଲେ ଅବଜେକ୍ସନ ୟୋର ଅନର। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ନିଆଯାଇ ସାରିଛି। ନେବାର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଏବେ? ଦରକାର ଅଛି ୟୋର ଅନର। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅବଜେକ୍ସନ ଓଭରରୁଲ୍ଡ, କହିଲେ ଜଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡକ୍ଟର ୱିଟନେସ୍ ବକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଅଦିତି ପଚାରିଲା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ନିଜ ନାମର ସାର୍ଥକତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟା 11:30ରୁ 12:30 ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ମୋ କଥାଟିଏ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, କହିଲେ ଡକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିବା ଓ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯିବ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ହାର୍ଟକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ। ପେଟକୁ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା। ଆପଣ କହିବା ପ୍ରକାରେ ଏ ହତ୍ୟାରେ 11:30 ବେଳକୁ ଛୁରୀରେ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଛଟପଟ ହୋଇ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛି। 12:30 ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଆ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ, ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହାନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ୍ ୟୋର ଅନର, କହିଲା ଅଦିତି। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜଜ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଦୂରତା 7 କିମି। ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଇକରେ ଯିବାକୁ ଅତି କମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ରାସ୍ତାରେ 3ଟି ସ୍କୁଲ ପଡ଼େ ଯେଉଁଠି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1500ରୁ 2000। ସେଦିନ ଶନିବାର ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ୟୋର ଅନର, ଡିଫେନ୍ସ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ ଶୁକ୍ଳବାବୁ। ହତ୍ୟା ସହ ଏହାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଅଛି। ହାଭ୍ ପେସେନ୍ସ ମିଷ୍ଟର ଶୁକ୍ଳ, ହସି କହିଲା ଅଦିତି। ୟୋର ଅନର, ଘଟଣା ଦିନ ଠିକ୍ 12:10ରେ ମୋର ମହକିଲ ପାଖକୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କଲର ନିଜକୁ ନିରୁପମା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲା। 12:10 ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପଚାରିଲେ ଶୁକ୍ଳ। ନିଜ ଫାଇଲରୁ ଏକ କାଗଜ ବାହାର କରି ଦେଖାଇ ଅଦିତି କହିଲା ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ତାର ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଫୋନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ଆଦିତ୍ୟ ପାଖକୁ। ତାପରେ ସେ ସିମ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଇଲା। ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆଦିତ୍ୟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 12:15 ହୋଇଥିବ। ସେଦିନ ଶନିବାର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ସକାଳ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ 12:15ରେ ପିଲାଙ୍କ ଛୁଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅତଏବ ଭିଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିବ। ଅତଏବ ଆଦିତ୍ୟବାବୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 12:30 ପରେ ହୋଇଥିବ। ଏଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ତେବେ ଅଦାଲତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟବାବୁ ଶ୍ଵେତାକୁ କିପରି ହତ୍ୟା କଲେ? ଅଦାଲତରେ ଏକ ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଖେଳିଗଲା। ଜଜ୍ ଶୁକ୍ଳବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ନୋ କମେଣ୍ଟ ୟୋର ଅନର, କହିଲେ ଶୁକ୍ଳବାବୁ। ଏହାପରେ ଜଜ୍ କିଛି ଲେଖି ଅଦିତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଅଦିତି କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ଆସି ୱିଟନେସ୍ ବକ୍ସ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଅଦିତି ପଚାରିଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହାନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଜନ ସିଂ ୱିଟନେସ୍ ବକ୍ସରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଂ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା IPL ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବ? ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଜନ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନନ୍ସେନ୍ସ। ଶୁକ୍ଳବାବୁ ପାଟି କରି କହିଲେ ୟୋର ଅନର, ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଡିଫେନ୍ସ ଲୟର କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଅଦାଲତ ନା କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନ?
एपरी करी समय बर्बाद करने चाहूँगी? मिस अदिति आपण कौन कहवाक चाहूँगी? से कौन जड़े एस्ट्रोलोजर? पचारे जज। योर ऑनर जदि से एस्ट्रोलोजर नुहंती से किपरि जानिले गांधी पार्क निकटरे नवनिर्मित फ्लैट्रे एक हत्या हेबो आउ से संगे संगे जाए हत्याकारी को गिरफ्त करदेवे? माने टिके क्लारिटी देई कहतु कहले जज। योर ऑनर सेप्टेम्बर 10 तारिख दिन फोन कॉल पाई आदित्य जेतेबेले स्पॉट्रे पहुँचिले डाक्तर कहवा मुताबक से तार मृत्यु हो सारी। आदित्य व्यस्त होई जेमिति मृतर शरीर छुरी बाहर कर देइछंती संगे संगे फोटो उठाई दियागला ओ आम इन्स्पेक्टर महोदय आसी आदित्य को गिरफ्त करदेले। योर ऑनर गोटे कथा एटारे विचार योग्य जदि केउठी चोरी दुर्घटना हुए पुलिस को खबर देले प्राय 1 घंटा पर पुलिस आसंती किंतु एठी सेमिति किछि होई नाही संगे संगे इन्स्पेक्टर आसी गिरफ्त करनेले। ए तो बड़ आश्चर्यर कथा। सो इट इज क्रिस्टल क्लियर जे दुर्जन बाबू सेठारे पूर्वरु उपस्थित थिले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर बिना प्रमाण रे प्रतिपक्ष इन्स्पेक्टर उपरे आरोप लगाउछंती कहले शुक्ला बाबू। ऑब्जेक्शन ओभर रूल कहले जज। दुर्जन को पचारे प्रतिपक्षों कहवा मुताबक सेठारे आपणको कौन काम थिला? सेठाकू आपण पूर्वरु जाइथिले यह स्पष्ट दर्शाउछि। दुर्जन टिके थथमत होई कहले सेठाकू मु पेट्रोलिंग रे जाइथिली मते एक चित्कार सुनागला। किए चित्कार कला? अदालत रे यह आलोचना होई सारिछि। आदित्य सेठारे पहुँचिया पूर्वरु से तार मृत्यु होई सारिथिला। पचाला अदिति जदि चित्कार सुनागला तेबे बहु पूर्वरु आपण केमिति भाभी पाले जे जणे हत्या कला परे एइथिपई अपेक्षा करी बसिथिबो पुलिस आसी ताकू हाथ कड़ी पकाई नेबो? शुक्लबाबू टिके ताच्छल करी कहले प्रतिपक्ष वकील बोधे भूली जाउछंती जे मृतार गर्भरे जेउ भ्रूण थिला ताहा आदित्यंक तेणु अपमाननु रक्षा पाइबाकू जाई आदित्य निजे हत्या करि नथिले मध्य सुपारी देई हत्या करिथाई पारंती। अदिति टिके हसी कहिला सुपारी देई जदि आदित्य हत्या कराइछंती तेबे काहाकू देइछंती? पुलिस ताकू खोजी काहेकि बाहर करि नाही? तेबे आपण केउ आधार रे दाबी करूछंती से तार गर्भस्थ संतान आदित्यंकर? शुक्लबाबू एक कागज देखि कहले ए डीएनए रिपोर्ट सबू मिथ्या होई पारे। डीएनए रिपोर्ट मिथ्या होई परिबो नाही? किए कहूची डीएनए रिपोर्ट मिथ्या बोली? मु मध्य एथिरे सहमति प्रकाश करूछि। तेबे डीएनए रिपोर्ट रे स्वच्छता थिबा दरकार। आपण जेउ रिपोर्ट अदालत दाखल करिछंती ताहा मिथ्या कहिला अदिति। ताहा मिथ्या बोली कौन प्रमाण आपण पाखे अछि? पचारे शुक्ल। अच्छी मिस्टर शुक्ल कही बॉक्स उपस्थित इन्स्पेक्टर पचारा कहतु इन्स्पेक्टर डीएनए टेस्ट पे आपण एक नुआ भावे आरंभ होइथिबा लैब को काहेकि बाचिले? सरकारी लैब उपरे भरोसा काहेकि कले नाही? सरकारी लैब बहुत विलंब करुछि सेइथिपई कहले दुर्जन। किंतु एथिरे मैनिपुलेशन होइछि योर ऑनर। ए होछि असली रिपोर्ट जहाँकि सरकारी लैब रे टेस्ट होई सारिछि। अदालत चाहिले पुणी परीक्षा करि परिबे। यह सरकारी लैब्र रिपोर्ट जहाँकि नेगेटिव दर्शाउछि कही अदिति रिपोर्ट जज को हस्तांतर कला। ए रिपोर्टर क्रेडिबिलिटी उपरे प्रश्न उठाइबार कारण नाही। इन्स्पेक्टर आदित्य को फसाया पई एक मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत करी अदालत को विभ्रांत करिसेंती बोली एक गुरुतर अभियोग दुर्जन उपरे अदिति कला। अदालत सरकारी रिपोर्ट को ग्रहण करिबो कहले जज। अदिति दुर्जन को कहला आपण जाई परंती। योर ऑनर मु वर्तमान मिस रिया सेन गुप्ता को ए संबंध रे किछि पचारिबाकू चाहूँगी कहला अदिति। विचारपति का निर्देश रिया आसी विटनेस बॉक्स रे हाजर होइछि। मिस रिया दयाकरी अदालत को जणाइबे कि सेप्टेम्बर 10 तारिख दिन आपण केउठी थिले? पचारला अदिति। देखंतु प्राय 2 मास होई गलानी मोर मने नहीं। चेष्टा करंतु मने पकेया पई कारण अदालत यह जानिबा बहुत जरूरी कहला अदिति। मोर जेते दूर मने होची मु सहर थिली कहला रिया। जेउठी हत्या होइथिला आपण से स्थान को जाइथिले कि? पचारला अदिति। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जणे भद्र महिला को ए विवाद मध्य को प्रतिपक्ष वकील अजथा टाणी आणुछंती कहले शुक्ल। योर ऑनर बिना कारण रे मु एहा पचारू नाही। मो पाखे प्रमाण अछि मात्र चार्जसीट रे ए विषय किछि दर्शा जाई नाही। रिया विक्रम कंपनी मैनेजर थिले जेउठी श्वेता महांती मध्य जणे कर्मचारी थिले। देखंतु किए हत्या कला काहाकू हत्या कला सेथिरे मु मुंड खेळेबार आवश्यकता अनुभव करू नाही। एणु हत्या स्थल को मोर जिबार
କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତା ଶ୍ଵେତା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଅଫକୋର୍ସ ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କହିଲା ରିୟା। ଅଦିତି ବ୍ୟାଗରୁ ଏକ କାନଫୁଲ ବାହାର କରି ରିୟାକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଏ କାନଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର? ନାହିଁ, ଏ କାନଫୁଲ ମୋର ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସ୍ପଟରୁ ମିଳିଛି। କହିଲି ନା ଏହା ମୋର ନାହିଁ, ଟିକେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା ରିୟା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅଦାଲତକୁ ଜଣେଇବେ କି? ନିଖିଲ ସେନ ଗୁପ୍ତା, କହିଲା ରିୟା। ଅଦିତି କାନଫୁଲ ସହ ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାୟିଂ ଗ୍ଲାସ ସହ ଏକ ରିସିପ୍ଟର କପି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା, ୟୋର ଅନର, ଏ କାନଫୁଲକୁ ଗ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠାରେ ଏ କାନଫୁଲ ଅର୍ଡର ଦେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହୀରା ପଥରରେ RSG ନାମରେ ବାସ୍ ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏକ କୋଡ୍ ଅଛି। ସେହି କୋଡ୍କୁ ଧରି ଦୋକାନୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିସିପ୍ଟର କପି ଦେଇଛି, ଯାହାକି ନିଖିଲ ସେନ ଗୁପ୍ତା ନାମରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ରିୟାର ଏକ ଫଟୋ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ କାନଫୁଲ ମିସ୍ ରିୟାଙ୍କ କାନରେ ଥିବାର ଏ ଫଟୋ ଦର୍ଶାଉଛି। ବିଚାରପତି କିଛି ସମୟ ଦେଖି କହିଲେ, ମିସ୍ ରିୟା, ଏ ଫଟୋ ଓ ଏ ରସିଦ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କର। ରିୟା ଟିକେ ଥତମତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ସାର୍, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବାବା ସ୍ପେଶାଲ ବରାଦ ଦେଇ କାଞ୍ଚନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜୁଏଲାରୀରେ ଏହା ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୋ ଅଜାଣତରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସ୍ପଟରେ କିପରି ମିଳିଲା? ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ, ୟୋର ଅନର, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହୁଏତ ଏ ହତ୍ୟାରେ ମୋତେ ଫସାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବ। ତାହା ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିଏ କାହାକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ୟୋର ଅନର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ସାକ୍ଷୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ଵେତାର ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ତାହା ଅଦାଲତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ମୁଁ କେବଳ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ଏ ସାକ୍ଷୀଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଓକେ, ପ୍ରୋସିଡ୍, କହିଲେ ଜଜ୍। ଅଦିତି ରଜତକୁ ଠାରି କିଛି ଇସାରା ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ରଜତ ଓ ସମ୍ବିତ ବାବୁ କାହାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଦିତିର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ କିଏ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ଅଦିତି ତାର ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ନେକ୍ସଟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ଏଇଠି ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।